हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी श्री राधार अध्याय 9 अध्याय 8 पर्यंत मु आलोचना करी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि चेकिंग करेंगे। श्री राधा एठारे कौन कहते ना, थरे मात्र दिशिल स्वप्न रे, तापरे मु पाद काढ़िली एही आदि अंत नथिबा बाटको। से कौन कहते ना, कृष्ण को तमें मोर स्वप्न थरे मात्र दिशिल, तापर मु कौन कली मोर पाद काढ़िली माने घर मोर पाद काढ़िली एही आदि अंत नथिबा बाटको, जो बाटरे अंत नाही, केबे भी अंत नाही। माने कृष्ण को पाखक जावाई मु बाट पाद काढ़िली। केते घर केते लोक मो अजाणतरे मो जीवने घटुथिबा घटना मानंको अतिक्रम करिगले। मो जीवन रे जहाँ जहाँ घटना घटी जाइथिला ताको सब मु अतिक्रम करिगली बोले राधा कहउछन्ती। काहाको? श्रीकृष्ण को। निजको लुचाई निज ठारू छपी छपी गली। मो निजको निज ठारू मध्य लुचाई छपी छपी गली बोली कहउछन्ती। काहा पाखको? श्रीकृष्ण पाखको। बयस ओ हताशारे भाराक्रांत आशा आसुथिबा देखिबा मात्रे बाट भांगी जाउथिली। से कौन कहउछन्ती ना, बयस हताशारे जो भाराक्रांत मोर आशा गुड़िक जेतेबेले आसुथिबो देखिबा मात्रे बाट भांगी जाउथबो बोली कहउछन्ती। लुचिगली गछंकठू जेउ माने मते देखिले ही बाट रुथि देउथंती। कहउछन्ती जो गछ गुड़िक मु जेतेबेले कृष्ण पाखक आसे देखा करने, से समय रे जो गछ गुड़िक मो बाट को बंद करती जावाक दियंतीनी, मु से समय रे से गछंक ठारू लुचि जाए आउ चली आसे बोली कहउछन्ती। गदा गदा फूल महकरे से तकर नहले गदा गदा फूलर महकरे मते बाटरे रखिबा पाई चेष्टा करती। नई को एड़ेई गली काले तार गप शुणु शुणु मो राजकुमारी बोले परी रहीजिबी नौर भितरे। नई कौन करे ना, से समस्त को कौन गप कहे बोली कहउछन्ती। नई रे पानी आसे कलर पकड़ी तो कहउछन्ती मु नई को मध्य एड़ेई गली माने एड़ेई देकी छाड़ी की आसिली। कहीं मु जदि नई पाखरे रहीजिबी ताले जो पूर्वर जो राजकुमारी माने जेपरी गप शुणु शुणु रही जाती मु सेहीपरी रही जाइथांती बोली कहउछन्ती। लुचिगली मो निजर रक्तठू रहिली शुणी मध्य न शुणिला परी। से कहउछन्ती मोर निजठू मु लुचिगली बोली कहउछन्ती। हैला आद्यावधि जीवनर काकुति मिनती स्मृति अंतर्दाह मान सुख भली रंग हैला बेले चलीगली किछि स्मृति नथिला, जेमिति जेमिति मोर किछि स्मृति नथिला से भाविकी मु चलीगली। ए बाटरे गला बेले सबु नष्ट होई जिबा क्षय होई जिबा देखा जाए। ए बाटरे गला बेले मु कौन देखिले ना, सबु नष्ट होई जाउछि, सबु क्षय होई जाउछि देखा जाए। निज निज विकलांगतारे छंदी होई जाइथिबा भंगा रुजा सबुरी उपरे बुंदा बुंदा लुह जमी जाए। कौन जमी जाए ना, लुह जमी जाए। कोठी ना, छंदी होई जाइथिबा भंगा रुजा जो जिनिस गुड़िक सब गुड़िक लुह जमा हो जाए बोले कहउछन्ती। समय समय इच्छा हुए रही जाती किछि बेल प्रत्येक पाखरे। से कहउछन्ती समय समय मोर इच्छा हुए मु आउ किछि समय रही जाती, आउसी दियंते ताको मोर जावतीय मुलायम अनुशोचनारे। मु कौन करती किछि समय रहीकि मु तांको आउसी दियंती बोली कहउछन्ती श्री राधा। तमे किंतु तिले मात्र विश्राम देवनी
ଛାଡ଼ିବନି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତମେ ତ ମୋତେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ରାମ ଦେବନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି ବିଶ୍ରାମ ଦେବନି, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ବୋଧେ ଚାହିଁ ବସିଅଛି ମୋର ଲହୁ ଲୁହାଣ ଦେହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଖି, ତୁମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟ, ତାକୁ ଚାହିଁକି କିଏ ଅଛି ମୋର ଏଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ ଆଖି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ବୋଧେ ଚାହିଁ ଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ମୋର ଆତ୍ମା, ଯାର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଗା ଦେଇଥିବା ଦିନ ରାତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ଦଗା ଦେଇଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ କେଉଁ କୋଣେ ଯାର ବୁନ୍ଦେ ଲୁହ ଏବେ ବି ଗଚ୍ଛିତ। ମରି ମରି ଆସୁଥିବା ଜହ୍ନ ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପରି। ଯେଉଁ ମରି ମରି ଆସେ ଜହ୍ନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଇ କମି କମି ଆସେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପରି ଦିଶୁଥିବା ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମନେ ପଡ଼ିବାର। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଦିନ କ'ଣ ନା ବାଳକ ବାଳିକା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଅଜନରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଚାଲେ ନଇଁ ନଇଁ, ତା ପାଇଁ ଓ ଅସ୍ଥି ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ଉପରେ ଥିବା ମାଂସ ପାଇଁ ମାଂସକୁ ଆବରି ରହିଥିବ, ଚମ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମଉଳି ଯାଉଛି ଏକ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଏବେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅସ୍ଥିକୁ ଉତାରି ଦେଲି, ଜରି ଦେହ, ସୂତା ଦେହ, ରେଶମର ଦେହ, ନିଜକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ କାରୁ କାମ କରା ଆବରଣ। ନିଜକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲି, ଦେହ ସୂତା, ଦେହ ରେଶମ ଇତ୍ୟାଦି। କାଢ଼ିଦେଲି ମୋର ଅସହାୟ, ନିରାଭରଣତା କଲି ତମକୁ ଅର୍ପଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅସହାୟକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ତୁମକୁ ନିର୍ଭୟରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଗଢ଼ିଥିବା ଘର ଅନ୍ଧାରରେ, ସେଠି ମୁଁ ସିନା ପାରେନି ଦେଖି ମୋ ଅତୀତ କାଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଘର ଗଢ଼ିଛ ସେଠି ମୋର ଅତୀତର କାଳ ମୁଁ ସିନା ଦେଖିପାରେନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ସିନା ଢାଙ୍କି ଦିଏ ମୋର ଲଜ୍ଜାରୁଣ ଶୂନ୍ୟତାର ସବୁ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ। ଲଜ୍ଜାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋର ସବୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ହାତରେ ଜୋର ନାହିଁ, ଲେଶ ମାତ୍ର ଦମ୍ଭ ମୋର ମନରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦମ୍ଭ ଅଛି ମୋ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆସ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ପରି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗୁ ନିକାଞ୍ଚନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିକାଞ୍ଚନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ପରି ଆସିଥାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରମାୟୁ ଶିରଶିର ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ନାହିଁ ଦେଖ। ତରା ପରି ମୋ ବୟସ ବଢ଼େ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମେ ନାହିଁ। ତମେ ଆଜି ଆସ କିମ୍ବା ଆସ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତରା ପରି ମୋର ବୟସ ଆଜି ବଢ଼େ। ତମେ ଆଜି ଆସ କିମ୍ବା ଆସ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପରେ। ତମ ଲାଗି ମୋ ରୋମାଞ୍ଚ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଲାଗି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋମାଞ୍ଚ ତାହା କ'ଣ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଥର ରାବନ୍ତୁ ପଛକେ, ରାତି ପାହିବନି ମେଘ ଉହାଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ରାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରାତି ପାହିବନି, ମେଘ ଉଆଡ଼ରେ କିଏ ରହିବ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ।
ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆତ୍ମାର ସମ୍ଭ୍ରମ ନଥିବା, ଯାମିନୀର ଆଦି ଅନ୍ତ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନଥିବା, ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଠାରୁ ଫେରି ଯାଉଥିବ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, 10 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଖୁବ୍ ରାତି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ତରଳିଯାଏ, ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ ମୋ କୂଳ ମହତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତରଳିଯାଏ ଆଉ ମୋର କୂଳ ମହତ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ପୁଣି ହିଁ କରିଦିଏ ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବା ଆଗରୁ। ଚକ୍ ଚକ୍ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ପୁଣି ମୁଁ ବାହାରେ ପଡ଼େ, ସଂସାର ଗୋଟାକ ଯେତେ ନିଦରେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ମାନେ ସବୁ ବାଟେ ଲୋକମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ ସଜ ହୋଇକି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସଂସାର ଗୋଟାକ ଯେବେ ନିଦରେ ଅଚେତ, ତମ ପାଇଁ ଉଜାଗର ରହେ ସାରା ରାତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଜାଗର ରୁହେ। କାହା ପାଇଁ? ତମ ପାଇଁ ସାରା ରାତି। ଜାଣିଶୁଣି ଫାଙ୍କି ଦିଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ କାଳକ୍ରମେ ବୁଢ଼ୀ ହେବାକୁ ଓ ମରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବାକୁ ଆଉ ମରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତାହା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫାଙ୍କିଦିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡେଇଁଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ ହତାଶା। ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ହତାଶା ସବୁକୁ ମୁଁ ଡେଇଁଯାଏ। ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଲଙ୍ଘିଯାଏ, ପୁଣି ପାପ କରେ। ଯେତେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡେଇଁକି ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ପାପ କରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ତ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଗ ଭଳି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏବେ, ବିନା ଶୋଚନାରେ ଏବଂ ବିନା ଆତଙ୍କରେ। ମୁଁ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମୋ ଜନ୍ମବେଳର ଭାଗ୍ୟରେ। ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପରି ମୁଁ ବାରଣ ନ ମାନି ଆସେ ତମ ନିକଟକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଶେଷ ହୁଏ ତମଠାରେ। ତମେ ତ ଅବଶ କର, ଆତ୍ମହରା କର ଚେତନାକୁ ନିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ କର ନା ଅବଶ କର, ଆତ୍ମହରା କରିଦିଅ ଚେତନାକୁ ନିତି, ମାନେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦରେ ଅବଶ କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣେ ନାହିଁ ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତମେ ମୋ ପାଖେ ଅଛ କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଏ ଅନ୍ଧାରେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା କଳା ନା, ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ନଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ତ କଥା ରଖିବାକୁ ଯେତେ କାଳ ପ୍ରୟୋଜନ କର, ସେତେ କାଳ ନିସଙ୍କୋଚରେ ମୋ ପାଖରୁ ନିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇକି ତମେ ଯେତେ କାଳ ପ୍ରୟୋଜନ କର, ଯେତେ କାଳ ଚାହଁ ତମେ ମୋତେ ତୁମ ସାଥିରେ ରଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ 11 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟ। ଖାଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ନାଁରେ ବା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲୁ। ମୋର ଖାଲି ମନେ ଅଛି ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ। ହସି ହସି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନାଁରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ନାଁ ବାହି ନେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସି ହସି ସେ ନାଁରେ ବା ନୌକାରେ ମୋ ପାଦ ଦେଲି, ସେ ନୌକାକୁ ଚାଲେଇଲେ। ସେ ନାଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, ଯେଉଁଠି ଆକାଶ ସରିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ମାନେ ସେ ନାଁ କେଉଁଠି ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆକାଶ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କି ଯେଉଁଠି ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ ନୂଆ ହେଉଥିବା ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ତରୀପ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ କ'ଣ ନା ନୂଆ ହେଉଥିବା ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ତରୀପ ଦେଖାଯାଏ। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ
କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଦିଶୁଥିଲା ନଈଘାଟ, ତୋଟା, ଘରଦ୍ୱାର। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଅବଶେଷେ ଦିଶିଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ତାଙ୍କର। କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ'ଣ ଦିଶିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି ନଈ ଓ ନଈରେ ଚାଲୁଥିବା ନାଁ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ନଈରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଆକାଶ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଥିଲେ କି ନଥିଲେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ କି ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେହି ଦିଶୁଥିଲେ, ସେହି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ସେ ହିଁ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିଲେ। ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଅବା ଜାଗରଣ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସବୁପଟେ କୃଷ୍ଣମୟ ହିଁ ଦିଶୁଥିଲା। ମୋର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ମନା କରୁଥିଲି, କିଛି ନ ମାନି ସେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମୋର ଆତ୍ମ ବିସ୍ମୃତି ଯୌବନ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମନା କରୁଥିଲି, କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କୌଣସି କଥା ନ ମାନି ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମ ଯୌବନକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସମ୍ଭ୍ରମ ସବୁ କଟିଗଲା। ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ଅନୁଗତ୍ୟମାନ। ମୋର ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିଲା ଅନୁଗତ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ପହଞ୍ଚିଲି ଘର ଅନ୍ଧାରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଘର ଅନ୍ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଯେଉଁଠି ନଥାଏ କିଛି ନାମ କିମ୍ବା ସମୟ ନଥାଏ। ସବୁ ଆକୃତିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏକ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଢେଉ ପରି ଉଠୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ଢେଉ ପରି ଉଠୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀରାଧା। ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ସେ ଭେଦାଭେଦ ନଥିବା ତରଳ ଆଲୋକରେ ଢେଉ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ଭେଦାଭେଦ ନଥିବା ତରଳ ଆଲୋକରେ ଢେଉ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ନିଜେ କେତେଥର ଢେଉଟିଏ ପରି ଉଠିଥିବି, କେତେଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଢେଉ ପରି ଉଠିଥିବି ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। କେତେଥର ଆଜିକାଲି ନିଖୋଜ କୌଣସି ନଈ କୂଳେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେଥର ନିଖୋଜ ହେଇକି ନଈ କୂଳେ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଉଥିବି। କେତେ ଜଳବାୟୁରେ ମୁଁ କେତେ ପୋଷକରେ ଆସିଥିବି, କେତେଥର ଫେରି ଯାଇଥିବି। ମୁଁ କେତେଥର ଆସିଥିବି ଆଉ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେରିବା ବେଳେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ମୋର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେରିବା ବେଳ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଯାଉଥିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେରୁଥିବି ସେ ସମୟଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ? ହୁଲସ୍ଥୁଲ। ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ମୋର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବାର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଆଉଜି ଗଲି ତାଙ୍କର ଛାତିରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଆସି ମୁଁ ଯେଉଁ ଥକିଯାଏ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଉଜି ହୋଇ ବସେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ପିତା, କିଏ ସ୍ୱାମୀ, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୋର ପିତା କିଏ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଏ, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଉଜି ହୋଇ ବସେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନୌକା ବିହାରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯାଏ, ଛାତିରେ ତାଙ୍କର ଆଉଜି ହେଇକି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତା, ସ୍ୱାମୀ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାଧା। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବତାସର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ। ବତାସର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ?
ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନଥିଲେ ପୂର୍ବ ପରି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆକୃତି ଭିତରେ ଏକ ଆକୃତି ଭାବରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ନଥିଲେ ପୂର୍ବ ପରି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆକୃତି ଭିତରେ ଏକ ଆକୃତି ଭାବରେ। କାହାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ନା ମରି ସାରିଲିଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି କି ମରି ସାରିଲିଣି। ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ମନେ ନଥିବା ରୋଗରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇନାହିଁ ତ, ବା ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଯଦି ମନେ ନଥିବ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯାଇନି କି, ମୁଁ ପଚାରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପର ନାଁ କୂଳରେ ଲାଗିଲା, କେତେବେଳେ ପର ନାଁ ଯାଇକି କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନାଁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗିଲା ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ନାଁରେ ବସିଥିଲୁ, ତ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ନାଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାଗିଲା। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା ପରି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ପାଦରେ ଅନେକ ଯୁଗର ଅନେକ ଦଉଡ଼ି ଛନ୍ଦା ଅଛି ବୋଲି ଲାଗିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ପୁଣି ସେ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନଈର ଘାଟକୁ ନିତି ଫେରୁଥିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଈ ଘାଟକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫେରୁଥିବି। ପୁଣି ରାତି ହେଉଥିବ, ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଣ୍ଟୁଥିବି। କେତେବେଳେ ଯାଏ ଶୁଣୁଥିବି ନଈ କୂଳୁ କିଏ କହେ ବିଦାୟ ବିଦାୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୁଁ ଆସୁଥିବି ଆଉ ଯାଉଥିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟ ନମ୍ବର 13। ସଖୀ ଜଣେ ପଚାରିଲା ତମକୁ ଚାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସଖୀ ମୋତେ ପଚାରିଲା ତମକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଖାଲି ତା'ର ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀରାଧା। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ହାଡ଼ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଓ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଗୋଟା ପଣି ଥରିଗଲି, ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋର ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ରହିଗଲି ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି। କାକର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜମା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତା ହେଲେ ସଂଖ୍ୟକ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ରାତି ଆଗକୁ ଏପରି ରାତିଟିଏ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି। ଏପରି ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାରାମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆଜି ପରି। କିପରି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, ଖାଲି ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ପ୍ରିୟତମ ମୋର, ତମେ ମୋର ଏତେ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ କିପରି ମୋ ସଖୀକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। କାହାକୁ ବୁଝାଇ ହେବ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର? ପ୍ରକୃତ କାରଣ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ହେବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 14। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଟଣା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜହ୍ନ ଉଇଁଥିଲା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲ ସେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଉଇଁଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅଧା ପୋଡ଼ା ଦେହ ଅସରା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତିନ୍ତି ଯାଇ ଥରୁଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଦେହ ଅସରା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ, ମାନେ ଅଧା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତିନ୍ତି ମାନେ ଭିଜି ଯାଇ ଥରୁଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କାହାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦିନ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ଭଲ ପାଇଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ ମୋର ଜନ୍ମ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ଅଥଚ ମୋ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ବହିଲାନି। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ହସ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲି? ହସ ଶିଳାଖଣ୍ଡ। ଶିଳା ପରି ଉପରକୁ ଉଠିନ କଠିନ, ଅଥଚ ପ୍ରତି ଲୋମକୁ ବା
ପ୍ରତି ଲୋମକୂପ ବାଟେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଇତା ସାନ୍ତ୍ୱନା ସୁଅ ପରି ବହୁଥିଲା। ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଶୀତଳ ହ୍ରଦ ମୋର ସର୍ବଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସର୍ବଶେଷ ନୀରବତା ଡେଇଁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାଏ ଠାଏ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରୁ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ଅବା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛ। କିଛି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସୁମାରୀ ଫୁଲମାନଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବାହାରି ଆସୁଛ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସୁଗନ୍ଧ ଏକତ୍ର କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୋ ନିଜ ଉପରୁ ମୋ ହାତ ଖସାଉଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୁଗନ୍ଧ ଏକତ୍ର କରି, ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି ତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୋର ନିଜ ଉପରୁ ମୋର ହାତ ଖସାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାରିବାର ହାରିଯାଇ ଶତ୍ରୁତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯେତେ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବାର ଅପମା ଆନନ୍ଦ ଘଟିଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। ଅପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଭିଳାଷ ସତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଯାକର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସମୟ କାଳକୀରେ। ତୁମକୁ ସମର୍ପି ଦେଲି ମୋର ଶରୀର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ସମର୍ପି ଦେଲି ଶରୀର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଠିନତା, ବୋଝ, ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ଭୟ, କ୍ଳାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଜରା ଓ ମରଣ ତା'ପର ତରଳି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବହିଗଲି ଯେପରି ମୁଁ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ। କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ବହିଗଲି। ପାଖେ ପାଖେ ସର୍ ଶବ୍ଦ ନଥିବା ଏପରି ରହସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ଯାର ସୀମାନ୍ତ ଛୁଇଁଲେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶୁଭୁଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମର, ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥିର ଭାଷା। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଖାପଛଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତା କେତେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ମରିବା ବେଳର। ତମେ ଯଦି କଥା ଦେଇ ନ ଆସନ୍ତ, କେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି ମୋର ବୌଦ୍ଧବ୍ୟ ବାହୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କଥା ଦେଇନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ, ଭୋର ଆଲୁଅରେ। ତେବେ ବି ମୁଁ ଆରଦିନ ନ ରାଗି ନ ରୁଷି ମୋର କପାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯୌବନର ଦିଗ୍ବିଦିଗକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଯାକର ଫୁଲରେ। ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଅ, ତେଣୁ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ମାତ୍ର ରାତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ। ତମେ ନାହଁ, ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ, ସହଜରେ ଗଣି ହୋଇଯାଏ। ତମେ ନାହଁ, ତୁମର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାଡ଼ମାଳ, ଶିରାମାଳ ଦିଶି ଆସୁଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଚମଡ଼ାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମୋର ଏକାକାର ବା ଏକା ଏକା ରହିବାର ଖରାବେଳ ସାର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ରୁହେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କ ଡେଣା ଛାଇ ପଡ଼ି କଳା ଅସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଈର୍ଷା ବାଟେ ବହୁଦିନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଉତ୍ତେଜନାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏପରି ଶବ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଯାଉଥିବେ। ନିହାତି ମାମୁଲି ଭାବେ ଦେହ ଥରିଗଲେ ଲୋକ ଗହଳିରେ ଯିବି ଖଞ୍ଜି ହେଉଥିବେ ମୋ ଓଠରେ ଚାହିଁ
ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହସ ବା ଉତ୍ତରଟିଏ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିବି ତମେ କେବେ ଆସିବନି ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିବି କ'ଣ ନା ତମେ କେବେ ଆସିବନି ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ ଜଣେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତମେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତମେ କ'ଣ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣରୁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ନିରାକାର ହେବ ଓ ମୁଁ ତେବେ ନିରିଖି ଚାହିଁଲେ ତମ କଟାକ୍ଷ ଓ ହସ ନ ଦିଶିବ। ମୁଁ ଯେତେ ନିରିଖି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତମ କଟାକ୍ଷ ଆଉ ତୁମ ହସ ଦେଖିପାରିବିନି, କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ମିଶିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀରାଧା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରିୟତମ, ସମୟର ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଅସହାୟ ନିଷ୍ଫଳ ଆତ୍ମାରେ ତମେ ନଥିବାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ୁଥିବ ଏକାନ୍ତରେ ମଧୁ ଯାମିନୀରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାଗର ବେଶେ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଫୁଲମାନେ ଦିଶୁଥିବେ। ନାଗର ବେଶରେ ତୁମେ ବାହାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ କେଉଁମାନେ ଦିଶୁଥିବେ? ଫୁଲମାନେ। କାଗଜର ଫୁଲ ପରି ରାତି ହେଉଥିବ, ଦିନ ହେଉ ନଥିବ କି ଅନିଦ୍ରା ହେବାର। କାଗଜ ଫୁଲ ପରି ରାତ୍ରି ହେଉଥିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ନଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିବି କି ପାଇପାରୁନଥିବି। ଆଖିରୁ ଆଖିଏ ପାଣି ମରିଯାଉଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିବି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିବି। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ପାଣି ନେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ମୁଁ ଏକାଠି ହେବା ଦିନ ଆଉ ନଥିବ କେବଳ, ଆଉ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି ହେବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ତମେ ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ଦିନ ରହିଥିବ। ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ହେଇଛୁ ସେଇ ଦିନ ରହିଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ ଆଗ ପରି ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଯଦି। ଆଗ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସବୁ ଜଡ଼ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଉତ୍ତାପ ଆସେ କଦାପି ରକ୍ତରେ, ଆପେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ତରଳ ପାଉଁଶ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତରଳ ପାଉଁଶ ଆପେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବେହି ଯାଉଥିବ ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରା। ମୁଁ ଜାଣି ଦରହସ, ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଥା ଗହଣରେ ତମେ ଦିନେ ରହିଯିବ। ମୋର ସେଇ ଦରହସା ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଥାରେ ତମେ ଦିନେ ରହିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବହି ଚାଲିଥିବି ଭିଡ଼ି ଠେଲି ରାସ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟା ଦର୍ପଣଟେ ପରି। ତମେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହିଁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜି ମୋର ସବୁ ଆଶା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଶ୍ରମ ଝାଳରେ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ ଚୁମାରେ। ସବୁକିଛି ଯଦି ତମ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ହେ ମହାମହିମ, ତେବେ ମୋର କୋଳକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯଦି ତୁମର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ତାହେଲେ ମୋ କୋଳକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମୋ ଖୋସଣି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କର? କାହିଁକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୋ ଖୋସଣିକୁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମ ଓଠ କାହିଁକି ମୋ ଓଠରେ ଯୋଡ଼ୁଛ? କାହିଁକି ତମ ଓଠ ମୋ ଓଠରେ ଯୋଡ଼ୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମର ନିଜକୁ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ଯଦି ସବୁ ଆଧାର କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ, ଯଦି ତମ ଚାହିଦା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହିଦା ବିନା କାବ୍ୟ ବଏ ବିନା ରକ୍ତସ୍ରାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତମ ନିଜର କୌଶଳ ଯେବେ ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କୌଶଳ ଯେବେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ ସେବେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଜଳଶୂନ୍ୟ ଜଳଧିରେ ଏହି ଖୁବ୍ ଝଡ଼ ହୁଏ, ଏଠି ଖୁବ୍ ଝଡ଼ ହୁଏ। ନିଜ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ିଯାଏ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାରେ। ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାସୋରି ପକାଏ। ସୁତରାଂ ଜାଣିଶୁଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବାରମ୍ବାର ତମ ଦେହରେ ମୁଁ ଦେହ ବଜାଏ। ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ବୋଲି କ'ଣ କରେ ନା ତୁମ ଦେହରେ ଦେହ ବଜାଏ। ପାସୋରିବା ଲାଗି ମୋର ବ୍ୟାକୁଳତା ତମେ ବୁଝ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାସୋରିବା ପରେ ତମକୁ ଆଦର କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ପାଦି ରଖନ୍ତି କେବଳ ତମେ ଓ ମୁଁ ଥିବା ମୋର ଏକାଗ୍ର ମନରେ।
ପାଶୋରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁକିଛି ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ନିଷ୍ଫଳତା। ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଶୋରି ଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରହସ୍ୟ ନଥିବା ବଞ୍ଚିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ତମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାଶୋରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଅଥଚ ସେଇ ସବୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ି ବେଶୀ କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ। ମୁଁ ପାଶୋରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ସବୁ ଦିଶେ ମୋ ନିଜର ହତୋତ୍ସାହ, ମୋ ନିଜର ଅସୁନ୍ଦରପଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉହାଡ଼େ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପାଇଥାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଏ ନାନାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନାନାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଶାଇ ଦିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ମିଶିଥିବା ଉନ୍ମାଦର ସଚରାଚରରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାହେଁ କିଛି ବାକି ନ ରହୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସରିଯିବା ପରେ। ତମେ କ'ଣ ବୁଝ ତମ ପାଇଁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ? ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବା ବେଳେ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ି ଧରେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂରା ଯାଅ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କର ମୋର ଲୁଗାକୁ ମନକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତମେ ଫେର ଆଉ ମୋର ଲୁଗାକୁ ମନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀରାଧା। ସବୁକିଛି ଯଦି ତମ କଳ୍ପନାର ପ୍ରସୂତ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ବା ସିଂହାସନରୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରି, କିଛି ବାକି ଥିଲା ପରି ଏତେଥର ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେଥର ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସ? ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।